ऊंचा तू अथा। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। साध संगत जी आओ सारे मिल के गुर दा प्रसाद लईए। गुरु साहब सानू अज 143 अंग दे उपर माज राग दे अंदर वारां दी बाणी दे राही सोझी बख्शणगे। असी 12 पौड़ियां ते सलोक कर चुके हैं। अज 13वीं पौड़ी ते 14वीं करनी है। 13वीं पौड़ी दे नाल 7 सलोक है ते 1 पौड़ी है। अगे 14वीं पौड़ी है, उहदे नाल 3 सलोक है। आओ अज गुरु साहब दे इन्हां सलोकां ते पौड़ियां नूं विचारन दी कोशिश करिए। पहला अरदास करिए, बेनती करिए, हे मालक प्रभु साडे ते किरपा करो, मेहर करो कि सानू बाणी दी पूरी समझ आ जावे अते बाणी अनुसार असी चलन भी लग जाइए, ताकि असी आपदे मन नू जित लईए। सच्चा नाम मेरा आधारो करना आ जावे, ऐ जी किरपा कर दिओ। सलोक महला पहला। हम जेर जिम्मी दुनिया पीरा मसाइका राया, मैं रबद बादशाह अफजू खुदाए एक तो ही एक तो ही। गुरु साहब कहते इस धरती दे उपर बड़े दुनिया दे विच पीर शेख राए बड़े बड़े अमीर आउंदे आ इस दुनिया दे उत्ते धरती दे उपर, ते हुक्म दे विच ही आउंदे आ ते हुक्म च ही चले जांदे आ। मैं रबद बादशाह भी, मैं रबद मतलब जांदे भी रहिंदे। ये नहीं है कोई अमीर है तो उत्थे ये सदा रह जू। रावण भी आया, किन्ने वर्ष ही उन्होंने भी जाना पिया। हरनाकश आया, उन्होंने भी जाना पिया। इत्थे सिर्फ तो सिर्फ आ सच गा सच ही रह सकता है। एक तो ही एक तो ही, एक ओंकार आ सच गा सच रह सकता, होर कोई इत्थे नहीं रह सकता। अमीर तो अमीर आउंदा, सब आउंदे आ, सब चले जाते हैं, पर असी किसी बादशाह किसी अमीर नाल नहीं जुड़ना। असी किनू याद करना है? एक तो ही उहदे नाल जुड़ना। असी जिहड़ा सदा रहन वाला है। महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधक का धरा, असत एक दिगर कोई। गुरु साहब कहते थे ना देवते ना दैंत मनुख होर जोगी साधना वाले जिहड़ी उम्र आपदी लम्मी कर लेंदे, स्वास लम्मे कर लेंदे, कोई भी इत्थे धरती दे ना रहा ते ना ही आउण वाले समय च रहूगा। जो पैदा होया खत्म होना ही होना है। धरती भी पैदा होई है, इन्हें भी खत्म होना है। सूरज पैदा होया, इन्हें भी खत्म होना है। अस्त एक दिगर कोई। अस्त हुंदा कायम है, दिगर दिगरे दूजा। कोई मतलब कौन? कहते सदा रहन वाला दूजा कौन है? नहीं है, एकमकार ही है, जिहड़ा एक हो है वो सदा रहन वाला है। होर उहदे तो बिना दूजा सदा रहन वाला नहीं है। एक तो ही पर हे अकाल पुरख तू सदा रहन वाला, आद अनील अनाद जुग जुग एक होवेस तू है, होर कोई नहीं है, ना होया ना होना है। ते असी तेरे नाल जुड़ना है, तेरे ते आसरा रखना है। महला पहला।
ना दादे दहिंद आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तो ही एक तो ही। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਪਤ ਜੇਰ ਜਿਮੀ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 7 ਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਨਾ ਸੁਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ, ਨਾ ਜਲੋ, ਅੰਨ ਪੌਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੂਜੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਕਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਦੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 7 ਦੀਪ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੂਗਾ? ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਸਤ ਆਕਸੇ, हमरा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तो ही एक तो ही। गुरु साहब कहते फिर जीवां नूं रिजक परमात्मा तो बिना किसी होर दे हत्थ च नहीं है। ना रिजक दस्त आकसे, दस्त आकसे मतलब किसी होर शख्स दे हत्थ नहीं है। ना सानू कोई भुखा मार सकता ते ना ही रजा सकता, ना दे सकता ना खो सकता साडे तो। सबना जियां दा दाता भी वो, सारियां नू रिजक भी वो पहुँचाउंदा। समुंदर दे विच इन्ने जी पैदा करके उन्हां नू भी रिजक दिंदा है। आकाश च इन्ने जी आ उन्हां नू भी रिजक मिलदा है। पत्थरां दे अंदर इन्ने जी आ उन्हां नू भी मिलदा है। धरती दे अंदर इन्ने जी आ उन्हां नू मिलदा है, हर एक इंसान नू मिलदा है। हमरा एक आस वसे, सब जियां नू बस एक परमात्मा दी आस है, वो सब नू संभालदा है, सब नू दिंदा है। अस्त एक दिगर कोई, क्योंकि वो सदा वही रहन वाला, होर कोई नहीं है। एक तो ही एक तो ही, एक ओंकार परमात्मा ही सदा रहन वाला। वो आद सच है, जगात सच है भी सच भी, ते होसी भी सच है। फिर अगे 6वें सलोक दे विच पहले पातशाह कह रहे हैं, महला पहला। परंदे ना ग्राहा जर, दरख्त आब आस कर, दहिंद सुई एक तो ही एक तो ही। गुरु साहब कहते पंछियां दे गंडे पल्ले धन नहीं है, पर परिंदे ग्राहा, पंछियां दे गंड पल्ले जर धन। गुरु साहब दे पंछियां दे कोले कोई धन नहीं है, कोई उन्हां दे घर बार जमीनां उन्हां दे नां नहीं हुंदियां,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲਓ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪੰਛੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਹਿੰਦ ਸੂਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਕਲਾ ਧਰੇ ਹੀਰੇ ਸੂਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ। 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਏਕਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਨਾ ਗਰੀਬ 'ਚ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਖੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾ ਧਰੇ ਹੀਰੇ ਸੂਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਤੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਧਰਦਾ, ਜੀਓ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਜੀਓ ਪਿਓ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜੀਓ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੌਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀਓ ਸੀ, ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੁੜਿਆਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਿਆ, ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਆਵਨ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਿਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ 'ਚ ਵਸਦਾ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ 'ਚ ਵਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਨਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਏਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੁੜਿਆਰ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਿਆ, ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁੜਿਆਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਭੀ, ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਟਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਨ ਨਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਆਵਨ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਖ ਆਪ ਜਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਖੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ।